समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज विषय वस्तु अथवा आज वीडियो आम मैंने एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु को नहीं आलोचना करिबा। आपण तो ऑलरेडी थंबनेल रे देखि सारी तथापि से विषय को नहीं मु आलोचना करी आपण मान सहित जे आपण माने अधिकांश समय आप निश्चिंत रूप शुणी थे जे जने प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण कला। एपरी प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करिला वाला ए दुनिया रे अनेक अछंते, किंतु आपण केबे सुनी जंते कि जने प्रभु जीशुख्रीष्ट को छाड़ी पुनी हिंदू धर्म को फेरी गला। आपण मानक मध्यरु अनेक निश्चिंत रूप से शुणी थे ये दुईटी विषय आप निश्चिंत भाव शुणी थे। प्रथम विषय हूँ जने प्रभु जीशुख्रीष्ट ग्रहण कला और द्वितीय विषय हूँ जने प्रभु जीशुख्रीष्ट को परित्याग कर पुणी थे हिंदू धर्म को फेरीगला। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने जने प्रभु जीशुख्रीष्ट ग्रहण करिबा आजिकाली एक साधारण विषय हो गलानी। आ अनेक जगह आम मैंने देखु जे लोक मैंने किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुसरण करुछंती, प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करी सत पथरे से माने गमन करुछंती। आ से माने किपरि पूर्व जीवन सब परित्याग करी से माने किपरि भाବରେ प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करुछंती। आ से हिंदू रु ख्रीस्टान हो कि मुस्लिम रु ख्रीस्टान हो कि अन्य कौन से धर्म रु से प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करूना कहीं ये समस्त विषय आपण माने निश्चिंत रूप से शुणी थे। आज पृथ्वीर कोण अनुकोण हजार हजार लोक माने से माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता बा उद्धारकर्ता भाव से माने विश्वास करुछंती। हाँ प्रिय बंधुगण, ए पृथ्वी अनेक साक्ष्य रही अच्छे। आपण जदि यूट्यूब खोलिबे किबा अन्य कोनसी सोशल मीडिया को आपण जिबे तेबे सेठार आपण जानिया को पाइबे जे किपरि लोक माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करुछंती। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट को लोक माने ग्रहण करुछंती आ प्रभु जीशुख्रीष्ट को लोक माने परित्याग मध्य करुछंती। एटा मध्य सत्य अटे। आज मुख्य प्रसंग हूँ सेटा जे जने प्रभु जीशुख्रीष्ट को परित्याग करी किपरि से पुणी थारे पूर्व जीवन को फेरी जाए एवं तार कारण कौन से कारण गुड़िक आम आलोचना करिबा जाकि आमान निमंते बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तबे प्रथमे आम आलोचना करिबा जने कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करे। तापर आम आलोचना करिबा जने कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ट को परित्याग करे जाकि आमान निमंते जरूरी अटे। तबे प्रथम विषय हूँ जने कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करे। प्रथम कारण हूँ सबठार मुख्य कारण हूँ जेतेबेले जनक पाखरे सुसमाचार प्रचार करा जाए, जदि पवित्र आत्मा ता अंतर जदि कार्य करते तबे से कौन करे से इच्छा प्रकाश करे प्रभु जीशुख्रीष्ट को संपूर्ण रूपे निज त्राणकर्ता बा उद्धारकर्ता भाव स्वीकार करने निमंते एवं विश्वास करने निमंते। आउ आजिकाली अनेक चमत्कार होछि प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु जीशुख्रीष्ट तांकर दास मान द्वारा करुचंते। तबे अनेक से समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट शक्तिर कार्य देखि समाने निष्पत्ति नियंती, हाँ प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारे शक्ति अच्छी, सामर्थ्य अच्छी एवं तांठारे मुक्ति रही अच्छी। सेथिपई चालू आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता बा उद्धारकर्ता भाव आमे माने विश्वास करिबा। हाँ प्रिय बंधुगण, जने एथि निमंते
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଜଣେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏହାର କେତୋଟି କାରଣ ରହିଅଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେବଳ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥତା, ଚମତ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦେଖିବ ତୁମର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ତୁମେ ଆଗ ପରି ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏହି କଥା ସେମାନେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବା ଚମତ୍କାର ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଫଳରେ ଏପରି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ନ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ନ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ସେ ଫେରିଯାଏ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ବା ତାର ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଟୋଟାଲ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନଥିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁସ୍ଥତା ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଅଟେ ଜଣେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭାବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ବେକାର ଏଇଠିକୁ ଆସିଲି? ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାରକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ତାକୁ ପରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଯାଏ, ହୁଏତ ସେ ତା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ କେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଯଦି ଯିଏ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ ତେବେ 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ବା ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ସେ ଭାବେ ଏଇସବୁରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକୁ ବେକାର ଆସିଲି? କାରଣ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ସେପରି କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ତ ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଏଠାରେ ଥାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ପରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ। ଅନେକ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ଲେଖା ହେଉଛି କାରଣ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଅନେକ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ ତାର 44 ପଦ, ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଭାଇକୁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ତ କେବଳ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ନ ଆସିବ ସେ କାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।